इंटरलाकेन खरंच खूप सुंदर आहे, तुम्ही बघू शकता किती सुंदर आहे. काल जेव्हा आम्ही टिटलीसला गेलो होतो तेव्हा वातावरण थोडंसं बिघडलं होतं, म्हणजे पावसाळा असं वाटत होतं. त्यामुळे उद्या पॅराग्लायडिंग होईल की नाही याची शाश्वती नव्हती. तरीसुद्धा आम्ही वेळेत तिथे पोहोचलो आणि आम्हाला कळलं की आज वातावरण खूप चांगलं आहे, त्यामुळे पॅराग्लायडिंग होऊ शकतं. त्यामुळे आता आम्ही मस्त तयार होऊन चाललोय पॅराग्लायडिंगला. फ्रॉम द साईड आपण तिकडनंच जातो ना नेहमीप्रमाणे. Maybe you just fill in from the very back. Yeah? What's your name? I'm Daniel. Anyway, I'm your driver. And you guys, you can sit here. Okay. And then you can sit at the very back over there. You make. Hi. It's going to be full up anyway. Sorry. Yes. Hello. Hello. Good morning. Good morning. Good morning. Yes. Hello. I'm being filmed. I'm going to be on television. Yes. Yes. On YouTube. Not on television. I always wanted to be on YouTube. A good move. That's good. Did all of you sign up for paragliding? Yeah. Yes. No fishing, shrimp. No hunting. We will do paragliding. My name is Horst. What's your name again? What's your name? It's Urs. Boris. You like Ors? Yes. Like O-R-S. Oh, so like horse drop H. What? Drop the H. A horse? Yeah, yes, exactly, yes. Horse. Yeah, kind of. Of course. Yes. Horse. Of course. Of course, horse. Yes. Perfect. Did any one of you guys ever paraglide before? No. First time? Did you do something similar? Skydiving. Wow, you're morning. Morning. Very brave. I wouldn't do it. Paragliding? Takeoff was easy here, but you need to be brave to do skydiving. But you could just jump out of a plane. Do you know how the takeoff works with paragliding? Run. Run. Very good. Yes. No jumping. We don't have a cliff. We don't have a boat that drags us. We don't have a plane. So we just have our legs. Right. Yes. We're not going anywhere. We are all strong guys, but we cannot lift you up and push you up. This means you guys need to run too, a little bit. I'm not talking about an Olympic sprint. It's more about the consistency, okay? मी याआधी पॅराग्लायडिंग केलेलं नाहीये, मी पॅरा मोटरिंग केलंय. आणि पॅराग्लायडिंगमध्ये कसं असतं की तुम्हाला उंच कड्यावरती घेऊन जातात आणि त्यानंतर तुम्हाला त्या कड्यावरती असं धावत जायचं असतं. धावल्यानंतर काही वेळानंतर तो कडा संपतो, पण तरी पण तुम्हाला धावायचंय. पण असं वाटतं की आपण पडू की काय, पण त्याच वेळेला ते पॅराशूटने तुम्ही ऑलरेडी हवेत असता, म्हणजे ते पॅराग्लायडिंग तुमचं ते जे चालू होतं तिथे. पण ती हिंमत लागते की कड्यावरती धावत सुटायचं आणि नंतर एका वेळानंतर तुमच्या पायाखाली जमीनच नसणार आहे. त्यामुळे ती भीती मला घालवायचीच होती आणि मी माझी भीती घालवण्यासाठी नेहमीच काही ना काहीतरी करत असते. सो हे ॲडव्हेंचर मला इथे करायचंच होतं आणि मी पॅराग्लायडिंग स्वित्झर्लंडमध्ये केलं. मी आणि कुणालने केलं. Very good. And you fly with Pascal. Hello. Hello. Hi.
Actually, I got horse. Actually, it says. We just can't read it. Yeah. I think it looks something. You fly with Yanni. Yummy. Maybe I won't swim. You fly with Simon. Front middle, and I'm really sorry. I'm Fly with fine. me. What's your name? Ankita. Ankita. Nice to meet you. Same. Prefer to fly with me. So guys, just please walk straight over it here, okay? Don't turn back. Yeah. Who is with Christian? Easy. Who is Simon? Simon with me, huh? Hello. Yes. How do you feel? A little bit scared. A little bit scared? Yeah. It's okay. That's normal. Even I'm afraid of the heights. Let's see what happens when we land. You will see it will be no problem. Okay. I trust you. You can. So आता मी आले पॅराग्लायडिंग करायला आणि मला भीती वाटते. तुला नाही भीती वाटत आहे? खरं सांगताय की उगीच सांगताय? पण याच्यावरनं धावत जायला भीती नाही वाटणार? मी केलं नाही कधी, पण मला भीती नाही वाटत. माझे पाय जरासे हे होत आहेत. माझ्या हो. 1 युरो ठेव बरं, सुसूला लागतो आपल्याला. पडला म्हटलं तर एखाद्या डोक्यात जायचं ते पण त्याच्यामध्ये. जॅकेट नाही ना. Loose, but it should be like that because we need to run a little bit, and then it will be like comfortable. कसं वाटतंय अंकिता? भीती वाटते. आईने आज सकाळीच फोन करून सांगितलं काहीतरी उड्या बिड्या मारायला जाऊ नको. How does it feel? Good? त्यांचा सगळ्यात बेस्ट पायलट मिळालाय पण तुला. हो ना. Am I right, Horse? Horse? Am I right? What? I'm saying that you have got the best pilot in team. Yes, of course. For sure, the cutest. आणि तो मागचा कुणालाच आहे. असं वाटतं तू त्यांच्या लोकल वाटतोय तो. कुणाल एकटाच जाऊ नको आधी. एकटाच जाऊ नको आधी. होय महाराजा.
Yama Interlaken Plaza! Jai Maharashtra! Interlaken Plaza. ते माझ्याकडे शिकले. आपलाच असा. Maybe. Have a good one. Bye-bye. 9 flights? If the conditions are good. It's not hectic. Huh? Now we have. Ganz morgen? Ja? Aber die auf dem ersten Kurs, no problem. Then on average we do 5 to 6 flights. Yeah. It always depends a bit on bookings, weather. Yeah. Winter is a bit slower. Now busy season has started. मज्जा आली मज्जा. And this is John Cena! जेव्हा तुम्ही ग्रुप टूर करता तेव्हा अशा गोष्टींसाठी तुम्हाला क्वचितच वेळ दिला जातो. त्यामुळे तुम्ही जरी ग्रुपमध्ये येत असाल किंवा तुम्ही FIT करत असाल म्हणजे स्वतःहून एक आयटनरी सेट करून एखाद्या टूर कंपनीकडनं जात असाल तरी स्वित्झर्लंडला आल्यानंतर इंटरलाकेनला आल्यानंतर पॅराग्लायडिंग नक्की करा. आणि त्यासाठी त्यांचा जो कॉन्टॅक्ट नंबर आहे तो आणि त्यांचा मेल ID मी डिटेल डिस्क्रिप्शनमध्ये देते. त्यांना तुम्ही कॉन्टॅक्ट करू शकता आणि तिथे तुम्ही जाऊन पॅराग्लायडिंग मस्त करू शकता. इथे पॅराग्लायडिंग करण्याचा आनंद वेगळाच आणि एक वेगळीच मजा आहे. नक्की तुम्ही अनुभव घ्या आणि यासाठी तुम्हाला आपल्या इंडियन करन्सीमधले 22,000 ते 25,000 रुपये पे करावे लागतील. Keep a backup of the photos and videos for 1 month. बाय. Thank It you. was nice meeting you. It was nice to meet you. Thank Bye. you very much. Have a good time. Thank you, sir. कसा होता एक्सपिरियन्स? खूपच सुंदर आहे रे. वरून कळतं किती भयानक. आणि मी जेव्हा गेले तेव्हा पहिल्यांदा फॉग आला. त्याला मी म्हटलं काय खराब झालं की काय आता क्लायमेट आपल्याला. तो बोलतो नाही तुला थोड्या वेळाने दिसेल. मला पहिलं काहीच दिसत नव्हतं नंतर जे दिसलं. वर नेलं होतं आमचं पॅराशूट. हो पाय लावला त्यांनी वरती तुझ्या पॅराशूटला वरतून पाय लावला. हो मी बघत होते. मी खाली मला होते. म्हणतो गंमत बघायची का म्हणलं काय म्हणतो पाय लावायला. मला त्याने विचारलेलं तुला रोलर कोस्टर करायचं काय केलंस तू? कोणी केलं. केलंच ना. मला त्रास होता काल रात्री ऍसिडिटी झाली मला खूप. तर इथल्या वातावरणाचं काही सांगता येत नाही. त्याच्यामुळे मी खूप जास्त गरम कपडे घातलेत आणि आता वातावरण खूपच चांगलं आहे. आणि आम्ही आता जातोय यशराज यांचा एक स्टॅच्यू बघण्यासाठी. कारण हे इंटरलाकेन त्यांच्यामुळे खूप फेमस झालं आणि त्यानंतर इथे भरपूर टुरिस्ट यायला लागले. त्यामुळे ह्या गावाला फेमस करण्यामागे आणि इथे टुरिझम आणण्यामागे त्यांचा खूप मोठा हात आहे असं इथले लोक मानतात. त्यामुळे त्यांनी त्यांचा इथे एक मस्त स्टॅच्यू बनवला आहे. तर तो आम्ही बघायला जातोय आणि कुणाल गुगल मॅप बघतोय. त्याच्यामुळे आपण वेळेत नक्कीच पोहोचू. कारण जर मी गुगल मॅप बघितला तर आपण नाही पोहोचणार. मी किती प्रामाणिकपणे सांगते यार. सगळं सांगते तुम्हाला ब्लॉगमध्ये मी. काय बकरीचा आवाज आला. हो इथे आलेली रॅन्डम फुलंच एवढी छान छान वाटतात ना की काय. केवढी मोठी गोष्ट आहे ना की एका भारतीय माणसाने इकडे येऊन इकडच्या एका गावाला टुरिझम दिलंय. त्याच्यामुळे त्यांना असं त्यांचा स्टॅच्यू ठेवला आणि इकडचे लोक त्यांना मानतात म्हणजे अक्षरशः पूजतात त्यांना. आणि इथून आपण बघू शकतो पॅराग्लायडिंग जे आपण करून आलोय. तर आपण दुसऱ्या देशात जाऊन जर हे करू शकतो तर आपण आपल्या देशात सुद्धा किती काय काय करू शकतो. आपल्यामध्ये टॅलेंट की कमी नाहीये. फक्त आपण कुठेतरी एक सिविक सेन्स नावाची गोष्ट जी आहे ना ती कुठेतरी आपल्याकडनं मागे पडते. तिथे आपल्याला थोडी मेहनत घ्यायची गरज आहे. बाकी आपण ग्रेट आहोत. तर आता इंटरलाकेनमधला आमचा स्टे इथेच संपतोय आणि आम्ही निघतोय झरमॅटला जायला. झरमॅट हे सुद्धा एक स्वित्झर्लंडमधलं खूप सुंदर गाव आहे. तर तिथे जायला आम्ही निघतोय.
इंटरलाकेनवरनं झरमॅटला जाणारा माउंटन पास बंद असल्यामुळे आम्ही आता ट्रेनमध्ये अशी कार टाकून आम्ही घेऊन चाललोय आणि इथून आम्ही असंच झरमॅटला जाणार आहोत. हा काहीतरी एक वेगळाच एक्सपिरियन्स आम्हाला अनुभवता येतोय आता इथे. तर अशी सुंदर सुंदर गावं पार करत आम्ही पोहोचलो ताश रेल्वे स्टेशनला. कारण झरमॅटमध्ये तुम्हाला कार नेणं अलाउड नाहीये, तिथे व्हेकल्स अलाउड नाही आहेत. त्यामुळे आम्हाला ट्रेननेच जावं लागतंय. म्हणून आम्ही थोडं सामान आमच्या कारमध्येच ठेवलं आणि बाकीचं सामान घेऊन अशा सुंदर गावातनं आमचा प्रवास आता जातोय ताश रेल्वे स्टेशनकडे. आपण आता आहोत ताशला आणि आपण जातोय झरमॅटला. ताश टू झरमॅट. काश आपण आता घरी असतो. तिकीट काढताना झरमॅट वन वे डॉग कुत्र्याचं पण तिकीट आहे. ते लोक इथे प्राण्यांना खूपच हे करतात. प्राण्यांना पण माणसासारखं ट्रीट करतात. कसलं भारी आहे बघ ना, काय रिस्पेक्ट आहे इकडे कुत्र्यांना पण. कुठे रे मम्मी पप्पा. आणि आता आपण पोहोचलोय झरमॅटला. झरमॅटमध्ये प्रायव्हेट व्हेकल्स अलाउड नाही आहेत. झरमॅटमध्ये जे हॉटेल्सचे छोटे इलेक्ट्रिकल व्हेकल्स आहेत त्याच व्हेकल्सने तुम्ही हॉटेलपर्यंत जाऊ शकता. आणि बाकी हे गाव अतिशय सुंदर आहे. असू शकतं कारण चांगलंच पाणी नाही नाही मस्त केलंय. हो आम्ही ड्रायव्हिंग ड्रायव्हरनं ही छान वाटतंय ना ते. मस्त वाटतात पण ही मला वाटतं सगळ्यात त्यांची जुनी लेन असते. खाली वरती पण आहे वाटतं राहायला. वर असं वॉक करत हो इथं ट्यूबलिप्स. त्या दिवशी मला परत हे होतं ट्यूबलिप्सचा फोटो काढायचे. पुढं पण एक आहे. हो ते वेगळा कलर. तो पण एक वेगळा कलर आहे तो वाला. तो बघ तिकडे पण तो बघ बघ हा एक वेगळा कलर आहे ऑरेंज आणि त्याच्या पुढे तो पिंक एक आहे आणि ते बघ व्हाईट पण आहे. दिसले का? या एकाच गार्डन मध्ये वेगवेगळे कलर आहे. कसं त्यांनी ते दगड आहे आणि दगडावर ते आहे आणि हे गोंधळ बसलंय बघ. आणि कदाचित पाऊस पण पडत असेल पाणी होऊन जात. युनिव्हर्सल नाही. तुम्ही पण म्यावच करता काय रे? म्यावले रागाने काय बघतो? आपण काय घेतो ते बोलतोय. जो बघितलं तो एक कलर, हा पण एक कलर. मिक्स आहे.
तो व्हाईट वगैरे कुणाचा फेवरेट कलर तिकडं आहे. हा. तर आता आम्ही झरमॅटमध्ये आहोत आणि मला आईस्क्रीम खायची खूप इच्छा झाली, तर मी खाते आईस्क्रीम आणि मी नंतर करते आराम, कारण मला माहिती आहे मुंबईत गेल्यानंतर हे सगळं माझं बाहेर पडणार आहे. या ब्लॉगमध्ये एवढंच. आपण भेटूया पुढच्या ब्लॉगमध्ये. बाय बाय.